नमस्कार दर्शक बंधु। आज एक सुंदर इनफॉर्मेटिव वीडियो सहित मु प्रकाश जगदेव आज आपण मान सामने उपस्थित। दर्शक बंधु, भगवान श्रीरामचंद्र जो बाललीला चली समस्ते प्रभु श्रीराम को खुश, समस्ते प्रभु श्रीराम को देखी चली आनंद नहीं चली एवं गोटे चरित्र जे सब बेले प्रभु को निज बैर बा शत्रु बोली भावुला से हूँ मंथरा। कौन पाई कौन रही पछर रहस्य चलतु जानिबा ये मंथरार पूर्वजन्म संपर्क रे। कौन पाई ये मंथरा मन भितर प्रभु प्रति ये बैरभाव रही। प्रथमे आरंभ करवा वंशावली। आपण माने समस्त जानिचंती हिरण्यकश्यपुंकर पुत्र हेले प्रहलाद। हिरण्यकश्यपु को भगवान नरसिंह अवतार रे तांको कौन कले स्वर्गधाम को पठाइले एवं नरसिंह अवतार जो धारण करथिले जिते बळे भी आपनक जीवन में दुख कष्ट रोग जहाँ भी आसू जदि से नरसिंह अवतार को ध्यान कले ताहले निश्चित भाव ता दूरीभूत हम। श्लोकटी है उग्रवीर महाविष्णु ज्वलंतं सर्वतोमुख नृसिंह भीषण भद्रम मृत मृत नमाम्यहम। एवं जितेबाला हिरण्यकश्यपुंकर मृत्यु है यापर प्रहलाद राजगादी रे बसिले। प्रहलाद भगवानकर विष्णुकर परम भक्त थिले एवं तांको समय रे खूब सुंदर राजुति ए संसार देखिला। प्रजा माने निज राजांकर द्वारा अनुप्राणित होई राक्षस हेले मध्य समस्ते धर्मपरायण हेले। कुल देवतांको अनुसारे शिवंकु एवं प्रहलाद जेहेतु विष्णु को पूजा करुथिले राक्षस माने मध्य विष्णु को पूजा कले। उभय विष्णु एवं शिवंकर पूजार्चना चलिला। सबुआड़े केमती एक धर्मीय परिवेश सृष्टि है। सबुआड़े धर्मर जय जयकार है। राक्षस हेले मध्य प्रजा माने आस्ते आस्ते शाकाहारी हवा को लगिले। एमती अतिक्रांत है राजुति प्रहलादकर। प्रहलाद जितेबाला वृद्ध हो गले सेतबेले से चिंता कले निजर पुत्र विरोचन को राजगादी देई मु वर्तमान प्रभु को सेवा करिया पई प्रभु को डाकिया पई वनगमन करिवा उचित। एवं प्रहलाद से मध्य कले निजर पुत्र विरोचन को राजगादी रे बसाई प्रहलाद कौन कले जंगल को चलीगले एवं सेठारे जाई प्रभुंकर श्रीचरण रे सब बेले मन लगाइले ध्यान कले। सहस्थ से भक्त थिले सब बेले प्रभुंक चरण रे निजर मन को लगाई रखिले प्रभुंकर ध्यान रे मग्न हेले। एने विरोचन मध्य पितांक परी धर्मीय भावना रे अनुप्राणित होई प्रजा पालन करने को लगिले। सबुआड़े ये विरोचनकर जय जयकार हवा को लगिला। विरोचन प्रजा पालन खूब सुंदर भाव में कले। सबुआड़े समस्त मुहर से गोटे चर्चा जहा हो भक्त प्रहलादंकर पुत्र हबार सुयोग्य पुत्र हबार योग्यता अर्जन करिसेंती विरोचन। ठीक प्रहलादक परी राज्य पालन करुछंती। खाली सेतिक नुह आ गोटे भल जिनस करुथिले विरोचन जे प्रतिदिन सकाळु जे भी जहाँ मागिबा को आसुना कहीं राज प्रसाद को से आगे दान कलापर तापर जाई अन्न जल ग्रहण करुथिले। यह थिला सबुदिन कथा विरोचनकर। सेइथिपई ताकर बहुत बड़ ख्याति थिला। केही केबे सकाळु विरोचन पाखक जाई जेकोसी जिनिस जहाँ भी मागुना कहीं खाली हाथ में फेरु नथिला। विरोचन कहार को खाली हाथ में फेरु नथिले। सेइथिपई ताकर बड़ ख्याति थिला। सबु धर्मीय भावना भितरे जाहले भी तो राक्षस कूल जन्म
ଦିନେ ତାଙ୍କ ମନକୁ ଆସିଲା ମୁଁ ପ୍ରଜାପାଳନ ତ ଭଲ କରୁଛି, ଖାଲି ପ୍ରଜାପାଳନ କଲେ ହେବ ନାହିଁ, ରଜାର ଧର୍ମ ହେଲା ଦିଗ୍ବିଜୟ କରିବା। ତେଣୁ ମୋତେ ଦିଗ୍ବିଜୟରେ ବାହାରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସେଇଥିପାଇଁ ବିରୋଚନ ଦିନେ ଦିଗ୍ବିଜୟ ଯାତ୍ରାରେ ବାହାରିଲେ। ସମସ୍ତ ଭୂମଣ୍ଡଳକୁ ଜୟ କରିନେଲେ এই ବିରୋଚନ। ଏହାପରେ ବିରୋଚନଙ୍କ ନଜର ପଡ଼ିଲା ସ୍ୱର୍ଗଧାମ ଉପରେ। ସ୍ୱର୍ଗଧାମକୁ ଆକ୍ରମଣ କଲେ। ସ୍ୱର୍ଗଧାମକୁ ଆକ୍ରମଣ କରି ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଯୁଦ୍ଧ କଲେ ଯେ ଦେବଗଣ ପରାସ୍ତ ହେଲେ ଏବଂ ଇନ୍ଦ୍ର ତାଙ୍କର ଇନ୍ଦ୍ରପଦ ହରାଇଲେ। ସ୍ୱର୍ଗର ରଜା ଇନ୍ଦ୍ର ହାରିଗଲା ପରେ ଇନ୍ଦ୍ରପଦ ହରାଇବା ସ୍ୱାଭାବିକ। ଇନ୍ଦ୍ର କ'ଣ କଲେ? ହାରିଗଲା ପରେ କାହା କତିକି ଯିବେ? ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କ ପାଖରେ ଯାଇ ପହଞ୍ଚିଲେ ଏବଂ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କ ପାଖରେ ଯାଇ ପହଞ୍ଚି ଅନୁନୟ ବିନୟ ହୋଇ କହିଲେ, ତ୍ରାହିମାମ୍ ତ୍ରାହିମାମ୍, ହେ ପ୍ରଭୁ, ମୁଁ ଆଉ ସ୍ୱର୍ଗର ରଜା ହୋଇ ରହିନାହିଁ। ଆପଣଙ୍କର ଭକ୍ତ ପ୍ରହ୍ଲାଦର ପୁତ୍ର ବିରୋଚନ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଆକ୍ରମଣ କରି ମୋର ଇନ୍ଦ୍ରପଦ ନେଇଯାଇଛି, ମୋ ରାଜସିଂହାସନ ମୋ ଠାରୁ ଛଡ଼ାଇ ନେଇଛି। ପ୍ରଭୁ, ଯେତେବେଳେ ବିପଦରେ ପଡ଼େ ଆପଣ ଆମର ସହାୟତା ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତି, ଆପଣ କିଛି ନା କିଛି କରନ୍ତୁ। ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଇନ୍ଦ୍ରଙ୍କୁ ଉତ୍ତର ଦେଲେ ଯେ ଇନ୍ଦ୍ର, ସେ ହେଉଛନ୍ତି ମୋର ଭକ୍ତ ପ୍ରହ୍ଲାଦଙ୍କ ପୁଅ। ପ୍ରହ୍ଲାଦଙ୍କୁ ମୁଁ କଥା ଦେଇଥିଲି ତାଙ୍କ ବଂଶର କାହାରିକୁ ବି ମୁଁ ମାରିବି ନାହିଁ। ପ୍ରହ୍ଲାଦଙ୍କ ପାଇଁ ମୁଁ ନୂଆ ସମ୍ବିଧାନ ତିଆରି କରିଥିଲି। ତୁମର ଯେତେ ବି ଅଛନ୍ତି ବଂଶଜ, ଯେତେ ବି ବଂଶଜ ଆଗକୁ ହେବେ, କେବେ ବି ମୁଁ ସେମାନଙ୍କର କ୍ଷତି କରିବି ନାହିଁ ବୋଲି ମୁଁ ପ୍ରହ୍ଲାଦଙ୍କୁ କଥା ଦେଇଛି। ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା ହେଉଛି ପ୍ରହ୍ଲାଦଙ୍କ ପୁତ୍ର ବିରୋଚନ ଜଣେ ବହୁତ ଧର୍ମପରାୟଣ ରଜା, ଧର୍ମ ଭାବନାରେ ସବୁବେଳେ ଉଦ୍ବୁତ ଥାଆନ୍ତି। ସେ ଜଣେ ବୀର ହିସାବରେ ତୁମକୁ ହରାଇଛନ୍ତି ଏବଂ ରାଜ୍ୟ ତୁମଠାରୁ ଛଡ଼ାଇ ନେଇଛନ୍ତି। ଜଣେ ରଜା ଅନ୍ୟ ରାଜ୍ୟକୁ ଆକ୍ରମଣ କରି ସେ ରାଜ୍ୟକୁ ତା ଅଧୀନକୁ ଆଣିବା ତାର ହେଉଛି ଜନ୍ମଗତ ଅଧିକାର। ତେଣୁ ମୁଁ କିପରି ଭାବରେ କେଉଁ ଭୁଲ କଲେ ଯେ ବିରୋଚନ, ମୁଁ ତାର କ୍ଷତି ପହଞ୍ଚାଇବି। ଏହାପରେ ଇନ୍ଦ୍ର କହିଛନ୍ତି, ପ୍ରଭୁ ତାହେଲେ କ'ଣ କରିବା? ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁ କହିଛନ୍ତି, ଗୋଟିଏ କାମ କର। ଯେତେବେଳେ ବି ବିରୋଚନ ପାଖରେ ସକାଳୁ ଯିଏ ଯାଇ ପହଞ୍ଚିବ, ବିରୋଚନ କାହାରିକୁ ମନା କରେ ନାହିଁ। ଯିଏ ଯାହା ମାଗିଛି ତାକୁ ତାହା ମିଳିଛି। ତେଣୁ ତୁମେ ଗୋଟେ କାମ କର, ସକାଳୁ ଯାଇ ବିରୋଚନଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ତାଙ୍କୁ ତୁମେ ତୁମ ରାଜ୍ୟ ସ୍ୱର୍ଗ ରାଜ୍ୟ ମାଗି ନିଅ ଏବଂ ସେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ତୁମକୁ ମନା କରିବେନି। ତୁମକୁ ସ୍ୱର୍ଗ ରାଜ୍ୟ ମିଳିଯିବ ଏବଂ ତୁମେ ଭଲରେ ରହିବ। ଏହା ଶୁଣି ଇନ୍ଦ୍ର ଚାଲି ଆସିଛନ୍ତି ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କ ପାଖରୁ ଏବଂ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛନ୍ତି। ତା ପରଦିନ ଯାଇ ବିରୋଚନଙ୍କ ପାଖରେ ବିରୋଚନ ସ୍ନାନ ଦେଇ ସାରି ଆସୁଛନ୍ତି। ଇନ୍ଦ୍ର ମନେ ମନେ ଭାବିଛନ୍ତି, ଯଦି ବିରୋଚନଙ୍କ ଠାରୁ ରାଜ୍ୟ ମୁଁ ମାଗିକି ନେଲି ତାହେଲେ ମୋର କ'ଣ ସମ୍ମାନ ରହିବ? ସମସ୍ତେ ଭାବିବେ ମୁଁ ଆଜି ରଜା ହେଇଛି ବିରୋଚନର ଦୟାରେ। ନା, ମୁଁ ଅଲଗା କିଛି କରିବି। ଏହା ଭାବି ସେ କ'ଣ କରିଛନ୍ତି ଯେ ବିରୋଚନକୁ ପ୍ରଥମେ କହିଛନ୍ତି, ତୁମେ ମୋତେ ଶପଥ କରି କୁହ, ମୁଁ ଯାହା ମାଗିବି ତୁମେ ଦେବ, ତାହେଲେ ମୁଁ ମାଗିବି। ବିରୋଚନ ହଁ ମାରି ଯାଇଛନ୍ତି, ଠିକ୍ ଅଛି, ଆପଣ ଯାହା ମାଗିବେ ମୁଁ ଦେବି। ଏହାପରେ ଇନ୍ଦ୍ର ମାଗିଛନ୍ତି ଯେ ମୋର ତୁମର ମୁଣ୍ଡ ଦରକାର, ଅର୍ଥାତ୍ ମୋର ତୁମର ମୃତ୍ୟୁ ଦରକାର। ବିରୋଚନ କହିଛନ୍ତି, ତା ଅର୍ଥ ଆପଣ କ'ଣ ଜଣେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ନୁହନ୍ତି? ବ୍ରାହ୍ମଣ ବେଶ ଛଦ୍ମ ବେଶରେ ଆପଣ ଆସିଛନ୍ତି, ଆପଣ କୁହନ୍ତୁ ଆପଣ କିଏ? ମୁଁ ତ କହିଛି ମାନେ ମୋ ଶିର ଦେବା କଥା ଦେବି, ଆପଣ କୁହନ୍ତୁ କିଏ? ଯେମିତି ଇନ୍ଦ୍ର କିଛି କହିନାହାନ୍ତି, ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ବିରୋଚନ କହିଛନ୍ତି, ହେ ପ୍ରଭୁ, ମୋତେ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରକୃତରେ ଭଲ ପାଉଥାଏ, ଇଏ କିଏ ମୁଁ ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଇନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ରୂପ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇଯାଇଛି ଏବଂ ଇନ୍ଦ୍ର ରୂପରେ ଠିଆ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି। ଏବଂ ଏହାପରେ ବିରୋଚନ କହିଛନ୍ତି, ତୁମେ ଛଳ କରି ମୋର ଜୀବନ ନେଲ, ଯେଉଁ ଛଳ କରି ତୁମେ ତୁମ ରାଜ୍ୟ ଭୋଗିବାକୁ ଯାଉଛ, ମୁଁ କହୁଛି ମୋ ପିଲାମାନେ ତୁମକୁ କ୍ଷମା ଦେବେ ନାହିଁ। ଏହାପରେ ଶିର କାଟି ଦେଇଛନ୍ତି। ଇନ୍ଦ୍ରକୁ ରାଜପଦ ମିଳିଯାଇଛି ଏବଂ ତାଙ୍କର ପିଲାମାନେ, ବିରୋଚନଙ୍କର ପୁଅଟିଏ ନାଁ ହେଉଛି ବଳି, ଝିଅ ନାଁ ହେଉଛି ବିରୋଚନା, ସେମାନେ ଆସି ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛନ୍ତି। ପିତାଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ପାଇଁ ବହୁତ ଅନୁନୟ ବିନୟ କରିଛନ୍ତି। ଶିର ଧରିଛନ୍ତି ହାତରେ। ଇନ୍ଦ୍ର ଶିର ଦେଇନାହାନ୍ତି। ବିନା ଶିରରେ ବିରୋଚନଙ୍କର ଶବ ସଂସ୍କାର ହୋଇଛି। କିନ୍ତୁ ପିଲା ଦୁଇଜଣ ବଳି ଆଉ ବିରୋଚନାଙ୍କ ମନରେ ଇନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ପ୍ରତି ଘୃଣା ଭାବ ଜାଗ୍ରତ ହୋଇଛି। ଏହାପରେ ସେମାନେ ଦିନେ କ'ଣ କରିଛନ୍ତି, ଯେତେବେଳେ ବଡ଼ ହୋଇଛନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ତ ଇତିମଧ୍ୟରେ ବିରୋଚନା କ'ଣ କରିଛନ୍ତି, ସମସ୍ତ ରାକ୍ଷସୀ ଧର୍ମ, ରାକ୍ଷସୀ ବିଦ୍ୟା ଶିଖି ସାରିଛନ୍ତି।
ଉଭୟ ମିଶି ଭାଇ ଭଉଣୀ ଆକ୍ରମଣ କରିଦେଇଛନ୍ତି ସ୍ୱର୍ଗ ଉପରେ। ଦେବଗଣ ସମସ୍ତେ ବିଭୋର ଅଛନ୍ତି ରସମୟ ରଙ୍ଗମୟ କ୍ରୀଡ଼ାରେ। ଆକ୍ରମଣ ଯେତେବେଳେ କରିଛନ୍ତି କେହି ବଞ୍ଚି ପାରିନାହାନ୍ତି, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆକ୍ରମଣ କରିଦେଇଛନ୍ତି। ଏ ନାଗାସ୍ତ୍ର ଛାଡ଼ି ଦେଇଛନ୍ତି କିଏ? ବିରୋଚନା। ନାଗାସ୍ତ୍ରର ଯେଉଁ ସାପଙ୍କର ପ୍ରଭାବରେ ଦେବଗଣ ତ୍ରାହି ତ୍ରାହି ଡାକିଛନ୍ତି। ଏହାପରେ ଦେବମାତା ଅଦିତି ଆସି ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛନ୍ତି। ଅଦିତି ଆସି ପହଞ୍ଚି ଯାଇ ଅନେକ ବୁଝେଇଛନ୍ତି କାହାକୁ? ବିରୋଚନାକୁ, ଏ ଯେଉଁ ବିରୋଚନଙ୍କର କନ୍ୟାକୁ, ଯେ ତୁମେ ଏମିତି କର ନାହିଁ, ମୁଁ ତୁମର ହିସାବରେ ଜେଜେମା ହେବି, ମୋ କଥା ମାନ। ଶୁଣି ନାହାନ୍ତି ବିରୋଚନା। ଏହାପରେ ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କୁ ଆରାଧନା କରିଛନ୍ତି ମା ଅଦିତି ଏବଂ ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁ ଆସି ପ୍ରକଟ ହୋଇଛନ୍ତି। ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁ ବି ଅନେକ ବୁଝାଇବାକୁ ପ୍ରୟାସ କରିଛନ୍ତି ବିରୋଚନାକୁ। ବିରୋଚନା କିଛି ବି ଶୁଣି ନାହାନ୍ତି ଏବଂ ଏହାପରେ ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁ କ'ଣ କରିଛନ୍ତି? ଗରୁଡ଼ଙ୍କୁ ଆମନ୍ତ୍ରଣ କରିଛନ୍ତି। ଗରୁଡ଼ ଆସି ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି। ଗରୁଡ଼ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ କ'ଣ କରିଛନ୍ତି? ଏ ନାଗ, ଯେତେ ଗୁଡ଼ିଏ ନାଗ ବୁଲୁଥିଲେ ସେ ନାଗମାନଙ୍କୁ ଖାଇବା ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି। ହାରି ଚାଲିଛନ୍ତି ବିରୋଚନା। ବିରୋଚନା ମନେ ମନେ ଭାବୁଛନ୍ତି ମୋର ଯେତେ ନାଗାସ୍ତ୍ର ଛାଡ଼ିଥିଲି ଏମାନେ ତ ଖାଇଦେଲେ। ଏବଂ ଏକ ସମୟ ଆସିଛି ଅନେକ ଗରୁଡ଼ ହୋଇ ସେ ନାଗମାନଙ୍କୁ ଖାଇଛନ୍ତି। ନାଗମାନେ ସବୁ ମରିଯାଇଛନ୍ତି। ଏହାପରେ ବିରୋଚନା କ'ଣ କରିଛନ୍ତି? ଖୁବ୍ ରାଗି ଯାଇଛନ୍ତି ଏବଂ ସେ କ'ଣ କରିଛନ୍ତି? ନିଜେ ଏ ଯେଉଁ ଗରୁଡ଼ମାନଙ୍କୁ ମାରିବାକୁ ପ୍ରୟାସ କରିଛନ୍ତି। ଗରୁଡ଼ମାନଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ମାରିବାକୁ ପ୍ରୟାସ କରିଛନ୍ତି ସେତେବେଳେ କ'ଣ କରିଛନ୍ତି? ଗରୁଡ଼ ଏବଂ ତାଙ୍କର ସମସ୍ତ ଯେତେ ଗରୁଡ଼ ସେନା ଥିଲେ ସମସ୍ତେ ଆକ୍ରମଣ କରିଛନ୍ତି ଏହି ବିରୋଚନା ଉପରେ। ବିରୋଚନାକୁ ଖୁମ୍ପି ତାକୁ କ'ଣ କରିଛନ୍ତି? ତା'ର ରୂପକୁ ବିରୂପ କରିଦେଇଛନ୍ତି। ଆଖି ଖୋସି ହୋଇଯାଇଛି ବିରୋଚନାର। ସମସ୍ତ ଦେହ କ୍ଷତାକ୍ତ, ସେ କ୍ଷତ ଶୁଖୁନାହିଁ, ଏଭଳି ଅବସ୍ଥା ହୋଇଯାଇଛି। ଏବଂ ହାରି ଯାଇଛନ୍ତି କିଏ? ବିରୋଚନା। ବିରୋଚନାର ଆଉ ଜୁ ନାହିଁ ଯୁଦ୍ଧ କରିବାକୁ। ଏଣେ କ'ଣ ହେଇଛି? ବଳି, ରାଜା ବଳି ସ୍ୱର୍ଗ ଯାଇ ଇନ୍ଦ୍ରଙ୍କୁ ହରାଇ ପିତାଙ୍କର ମସ୍ତକ ଆଣିଛନ୍ତି ଏବଂ ଯୁଦ୍ଧ ବନ୍ଦ କରିଦେଇଛନ୍ତି। ଏବେ ବଳି ମହାନ ରଜାରେ ପରିଣତ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି, ଯାହାଙ୍କ ପାଖକୁ ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁ ଆସିଥିଲେ ବାମନ ଅବତାରରେ ଦାନ ଗ୍ରହଣ କରିବା ପାଇଁ ଭବିଷ୍ୟତ ଆଗକୁ। ଏବଂ ଏଇ ଯେଉଁ ସେ ରାଜପାଳନ କରୁଛନ୍ତି କିଏ? ବଳି। ଏନେ ବିରୋଚନା କ'ଣ କରିଛନ୍ତି? ତାଙ୍କର କାମ ହେଲା, ତାଙ୍କର ତ କ୍ଷତ ଶୁଖୁ ନାହିଁ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ସକାଳେ, ଖରାବେଳେ, ସନ୍ଧ୍ୟାରେ, ରାତିରେ ସବୁବେଳେ ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କୁ ଗାଳି ଦେବା ତାଙ୍କର ଏକ କାର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଯାଇଛି। ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କର ଅନ୍ତିମ ସମୟ ଆସିଛି ସେତେବେଳେ ସେ ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କୁ ଗାଳି ଦେବାକୁ ଭୁଲି ନାହାନ୍ତି। ନିଜର କୁରୂପକୁ ଭାବିଛନ୍ତି ଯେ ମୋର ରୂପ କିପରି ଥିଲା, ମୋ ରୂପ କିପରି କଦର୍ଥ ହୋଇଛି, ସେପରି ଭାବି ସେ ମରିଛନ୍ତି। ଯେହେତୁ ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କୁ ଗାଳି ଦେଇ ମରିଛନ୍ତି, ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁ ଗାଳି ଦେଇ ମରିଛନ୍ତି ଏବଂ ନିଜର କୁସ୍ୱରୂପକୁ ମନେ ପକାଇ ମରିଛନ୍ତି। ମଣିଷ ଯେତେବେଳେ ମଲାବେଳେ ଯାହା ଚିନ୍ତନ କରେ ତାକୁ ଠିକ୍ ସେଇଆ ମିଳେ। ଯେହେତୁ ଗାଳି ହେଉନା କାହିଁକି, ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କୁ ସେ ମନେ ପକାଇଛନ୍ତି। ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁ କ'ଣ କରିଛନ୍ତି? ନିଜର ଆଗାମୀ ଜନ୍ମରେ ତାଙ୍କୁ ଏକ ଭୂମିକା ଦେଇଛନ୍ତି। ସେ ଭୂମିକାରେ ଅବତୀର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଛନ୍ତି କିଏ? ଏ ମନ୍ଥରା। ଏ ମନ୍ଥରା ଆଉ କେହି ନୁହେଁ, ଏ ହେଉଛନ୍ତି ବିରୋଚନା। ଯାହା ବିରୋଚନଙ୍କର ଝିଅ ଏବଂ ବଳିଙ୍କର ଭଉଣୀ। ଏବଂ ଯେହେତୁ ଭଗବାନଙ୍କ ବୈର ଭାବରେ ହେଉନା କାହିଁକି ଭଗବାନଙ୍କୁ ଡାକିଛନ୍ତି, ଭଗବାନ ତାଙ୍କୁ ନିଜ ପାଖକୁ ଆଣିଛନ୍ତି। ଏବଂ ସେ ଯେଉଁ ବୈରଭାବ ଆଗରୁ ଥିଲା ସେ ବୈରଭାବ ଆଜି ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ଅଛି। ସେଇଥିପାଇଁ ରାମଙ୍କ ପ୍ରତି ତାଙ୍କର ବୈରଭାବ ଆସିଛି। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ହେଉଛି ତାଙ୍କର ଯେଉଁ କୁରୂପ ଅଛି, ଯେଉଁ କୁରୂପକୁ ସେ ଚିନ୍ତା କରିଥିଲେ ସେ କୁରୂପ ହୋଇ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି, ତେଢ଼ାମେଢ଼ା ଚାଲୁଛନ୍ତି। ଆଜି ତାଙ୍କର ଅବସ୍ଥା ହେଉଛି ଏଇଆ। ଭଗବାନଙ୍କୁ ଭଲରେ ଡାକନ୍ତୁ ବା ଖରାପରେ ଡାକନ୍ତୁ, ଗାଳି ଦିଅନ୍ତୁ ବା ଭକ୍ତିର ସହିତ ଡାକନ୍ତୁ, ଡାକିଲା ମାନେ ମୁକ୍ତି ନିଶ୍ଚିତ। ଆପଣ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ତାଙ୍କର ଲୀଳାରେ ସାମିଲ ହେବେ, ଏଥିରେ ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ। ଯାହା ଘଟିଛି ଏଇ ମନ୍ଥରାଙ୍କ ଜୀବନ।